स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार का पलेठा बजट सैशन अज खत्म हो गया। इस बजट दे विच वड्डे वड्डे वादे वड्डे वड्डे दावे किए गए ने, कुछ कुछ चीज़ों की अणहोंद भी रही है जिसनों विरोधी धिरां ने खूब चुकिया है कि तुसीं उही पार्टी हो जिहड़ी कहंदी सी कि आंदे ही 1000 रुपया दे देंगे, आंदे ही ये कर देंगे वो कर देंगे। काफ़ी चीज़ों ते आम आदमी पार्टी नूं विरोधियों ने घेरिया, पर आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि बहुत सारिया चीज़ां पहली बारी इस बजट दे विच रहणगियां। बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां उन्हां दी अनाउंसमेंट है जिहड़ी कीती गई है पहली बारी होएगी और ये पहली बारी है। ये दावा आम आदमी पार्टी की सरकार वालों किया जा रहा है कि असीं 3 नुकाते ने जिहड़े वो उस ते पूरा फोकस किया। पहला सेहत, दूजा सिक्ख्या ते तीजा किसानी खेतीबाड़ी। इन्हां तिन्ने सैक्टरां दे विच काम करने की बड़ी जरूरत है। पंजाब वासियों को बहुत जरूरत है। तिन्ने सैक्टरां ते काम किया जाएगा। मोटा बजट इन्हें तिन्ना सैक्टरां लई रखा गया और पिछली वार दे नालों हर सैक्टर दे विच वाधा किया गया, बजट रखा गया। सवाल इत्थे खड़ा होंदा है कि जो भी वादा किया जाता है, जो भी दावा किया जाता है या जिहदी भी एलोकेशन की जाती है बजट दे विच, वो एलोकेशन के नाल नाल वसीले दसणे बड़े जरूरी होंदे ने कि तुसीं एलोकेशन तां करती रकम, पर वो रकम आएगी कित्थों, उहदे वसीले कित्थों पैदा होणगे, ये एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। ये चुनौती भी है मौजूदा सरकार के सामने। मौजूदा सरकार सामने 2 वड्डियां चुनौतियां मूँह अड्डी खड़ियां ने। पहली चुनौती है जिहड़ा GST कंपनसेशन बंद होण जा रहा है, वो 15 तो 16 हज़ार करोड़ रुपए का खप्पा जिहड़ा वो किवें पूरा होएगा। वो 15-16 हज़ार करोड़ कित्थों आएगा। GST कौंसल की जिहड़ी 2 दिन मीटिंग हुई है, उस मीटिंग दे विच लगभग 12 तो 13 सूबे अजिहे ने जिन्हां ने डिमांड की है कि जिहड़ी कंपनसेशन की म्याद है घट्टो घट्ट 2 साल होर वधाई जाए। माली हालत सूबियां की ठीक नहीं है, पर वित्त मंत्री ने साफ कह दिता कि इस मुद्दे ते हले कुछ भी कहना संभव नहीं है। पर यह मान के चलो कि थोड़ा GST कंपनसेशन बंद हो चुका है। असी वार वार कहते सीगे कि अपने वसीले खुद जनरेट करो। हुण इहदी म्याद वधाउण दे चांसेस बहुत घट ने। फिर भी अगस्त दे विच अगली मीटिंग होएगी, उस तो बाद पता लगेगा कि यह कंपनसेशन वधा कि नहीं वधा। अज दा दिन आखिरी दिन सीगा जदों यह कंपनसेशन मिलिया। कल तो कंपनसेशन की जिहड़ी म्याद है वो खत्म हो रही है, आप ही खुद जनरेट करना पेगा। पहली चुनौती सब तो वड्डी। दूजी चुनौती जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी दी है, जिस तो सरकार नूं बड़ियां उम्मीदां सीगियां। सरकार दावा करदी सी कि 52% असी रैवन्यू वधावांगे नवीं एक्साइज पॉलिसी तो, पर वो एक्साइज पॉलिसी हाई कोर्ट दे विच पहुंच गई। 4 पटिशनां उसके खिलाफ पईयां ने और हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया ना सिर्फ पंजाब सरकार नूं बल्कि मुख मंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान नूं भी नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों ना इस पॉलिसी ते रोक लगा दी जाए, ये दस्या जाए कि क्यों ना इस पॉलिसी नूं खत्म कर दिता जाए। इसे ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हुए हैं कि इस पूरे बजट सैशन दे विचों की कुछ पंजाब वासियों नूं मिलिया, किस दी अणहोंद रही है, की चुनौतियां रहने वालियां ने सरकार के सामने। इस ते चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। साडा खास मेहमान ने एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के, एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वैत साहब बुलारे पंजाब कांग्रेस से, प्रोफैसर मुहम्मद खालिद साहब सियासी माहर ने, SS चन्नी साहब बुलारे पंजाब BJP के और गगन धालीवाल साहब प्रधान ने यूथ विंग आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। जिस तरह मैं पहले ही दस्या कि चुनौतियां बहुत वड्डियां ने। पलेठा बजट सीगा, जिस हिसाब के नाल बजट बनाया गया, वित्त मंत्री कहते हैं कि जिन्ना साडे को मालिया सीगा उसनूं पूरे हिसाब किताब नाल करके ये बजट तैयार किया और पूरी उम्मीद है कि जो जो दावे असीं कर रहे हैं इस बजट दे विच वो सारे ही चीज़ां पूरियां करांगे। पहला विरोधी धिरां तो पुछांगे, उस तो बाद सरकार तो पुछांगे कि सरकार का नुमाइंदा जिहड़ा वो की कहंदे ने। मैं शुरुआत करता धारनी साहब थोड़े तो। ये पूरा बजट सैशन जिस दे विच गर्मा गर्मी भी हुई 1-2 थावां दे उत्ते, भावें वो बसां नूं लैके होवे या लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके होवे, जेलां नूं लैके होवे, काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई है। ओवरऑल इस बजट सैशन नूं किस तरह तुसीं वेखदे हो, क्योंकि पलेठा बजट सी सरकार दा, 3 महीने होए ने सरकार नूं बणिया। सरकार दावा कर रही है कि जो 70 सालां दे विच बजट नहीं बन पाया वो असीं बना दिता। बिल्कुल हरप्रीत, जिथों तक बजट की गल हैगी है, जे तो एक शब्द मैं कहा कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाली गल है जिहड़ी उही है। तुसीं पिछला जिहड़ा हैगा 20-21 वाला बजट चक के देख लो, हुण जिहड़ा हैगा 21-22 वाला चक के देख लो, ते इन्हां बजटां दे विच की कुछ होया हैगा, की एक्सटेंड होया, की घटिया। मैं सिंपल जी गल करदा है, बजट का सिंपल मतलब ये हैगा कि साडा एक्सपेंडिचर की हैगा, साडी इनकम की हैगी है। जे असीं इनकम की गल करिए, देखो सिंपल जी गल ये हैगी है कि पंजाब ने जिहड़ा ये बजट पेश किया हैगा,
ਇਹ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 95,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਾ ਵਿਚਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2,65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ, ਔਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ 2,074-75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੀ ਕਿ PSPCL ਨੂੰ ਛਿੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਲਾਕੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 16.27% ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆંકੜੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 56.60% ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ 47.84% ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਜਟ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। हाँ हरप्रीत साहब, मैं इन्हों की गल का जवाब देना चाहना और पिछलियां सरकारों को कहना चाहना कि तमाम उम्र सरकारें यही भूल करती रही, धूल थी उनके चेहरे पर वो आईना साफ करती रही। इन्होंने कहा कि 95,000 करोड़ रुपए का जिहड़ा हैगा मालिया सरकार कोले, बाकी ये पैसे कित्थों पूरे करनगे। नंबर 1, 6,000 एकड़ जमीन जिहड़ी ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਜ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵਰਗੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਲੋਗੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂ 6000 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ 6000 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦੋਗੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਜਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ठीक है स्वेत साहब तो लेने जवाब हाँ जी स्वेत साहब आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि ना तो पिछली सरकार ने ना उस तो पिछली सरकार ने इवें दा बजट बनाया जो असीं बजट लैके आए ये कहते हैं कि बजट लोकां वालों तैयार किया लोकां लई तैयार किया गया जिस विच सेहत ते सिक्ख्या नूं प्रायोरिटी दित्ती गई है एक भी नवा टैक्स लगाए बिना 22 लाख रुपया पेपरलैस बजट तैयार किया सी ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇਹ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो काटा तो कतरा खून निकला बड़ा शोर मचाया सी कि असी बजट लैके आवांगे बहुत वधिया बजट लैके आवांगे करोड़ां रुपये अखबारां दी ऐड ते कढ़ते कि अपने विचार दिओ सुजैशन दिओ असी तुहाडे विचारां दे मुताबिक बजट बनावांगे लेकिन होया कि बजट खोखला निकलिया ते जिवें हासोहीणियां गल्लां इत्थे बैठे धालूवाल जी कर रहे ने इसे तरह दीयां हासोहीणियां गल्लां सदन दे अंदर सुनन नूं मिलियां धालीवाल सुन लो ये कह रहे हैं पंचायत दीयां जमीनां बेच के असीं सरकारी खजाना भर लोगे वो भलिओ मानसो पंचायत दी जमीन जिहड़ा हुंदी हैगी है वो पंचायती राज एक्ट थल्ले पंचायत फंड हुंदा है पंचायत अगर जमीन किते बेचती भी हैगी है गवर्नमेंट तो परमिशन लैके उहदा फंड पंचायत फंड जांदा वो पिंड दी भलाई वास्ते लगदा है वो सरकारी खजाने च नहीं जाना वो बजट दे खजाने च नहीं जाना बिल्कुल बिल्कुल इसे तरह जिहड़ी गल कह रहे हैं ना ये कि फलाना करप्शन धिमका करप्शन इन्हां नूं पुछो ये बजट दी गल्लां करदे ने ये तो बड़ी हासोहीण गल की होएगी है बहुत गल्लां कीतियां बहुत गल्लां कीतियां बहुत झूठ बोलिया लेकिन ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰੋ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸ ਮਾਰੋਗੇ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਆંકੜੇ ਲਾਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਿਆ ਉਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਸੀ ਨਾ
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹਜੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,176 ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100, ਸਿਰਫ 100 ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ? 200 ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਅਗਰ 100 ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 19,176 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਕੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੈਕਡ ਬਾਈ ਫੰਡ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਹੈ? ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ? 50 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਦੈਟਸ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ GST ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, GST ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨਫ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ GST 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਰ ਦੀ ਹੋਲ ਨੇਸ਼ਨ ਪਰ ਮੰਥ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1,67,000 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਜਟ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਸੁਪਨੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਾ ਕਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੈਸੇ ਆਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਲ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਨਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੋ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 95,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਖੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 60-65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਕਟਰਾਏ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1,55,000 ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਜਟ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਤੇ, 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। 100 ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਸੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, 26,454 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, 36,000 EMPLOYE ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਿਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 20,555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋٹے ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਵੂਮਨ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 16 ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ PGI ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਚਲੋ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 100 ਸਕੂਲ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 100 ਸਕੂਲ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਲਵੋ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ % ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ % ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 4 EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ 100 ਹੋਰ ਖੋਲ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵਾਧੂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੀਡਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆ 1500 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, 2000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ 44% ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ 19.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਔਰ 800 ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਜਟ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਜਾਊਗੀ? ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 800 ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20,384 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 27.3% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। 36,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ 300 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 57% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 75ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ 100 ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 36,000 ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਲੇ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਨੇ। ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਿਕਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 60% ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਉੱਥੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। GST ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸੀਂ 19.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਕਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਤੇ ਤੇ ਹਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 27.3% ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ 27% ਸੁਝਾਅ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਨਿੰਗਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 12,000 ਕਿਊਸਿਕ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 12,800 ਕਿਊਸਿਕ ਫੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ 800 ਕਿਊਸਿਕ ਫੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 14% ਵਧਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ 18 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 30 ਜੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅਜੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਜਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕਲ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਇਆ, 21 ਲੱਖ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਪਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਹਜੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 44 ਲੱਖ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 44 ਲੱਖ ਦੀ 21 ਲੱਖ ਬਚਾਇਆ, ਡਬਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਖਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟ ਅਜਿਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਨਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੰਦ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਰਸੋਂ
ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਕਰਨ ਬਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਘਟਾਇਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਗਨ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 5, 7, 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ, ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 37000 ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੀ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਫਲੋਰਾ ਫੌਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਰ ਥੀ, ਧੂਲ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦੈਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲੀਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 70 ਸਾਲ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? 1947 ਤੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। 1956 ਜਦ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ PSPCL ਦੀ, PSPCL ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ 300 ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ PSPCL ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਵੋਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ PSPCL ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੋਗੇ, ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।